ચાલી થોડી
તે આનું હસ કહે કૃપા નિકેત Thank you.
श्रवण सुध सुतोनि मोर बहुत चकित मंगल भवन अमंगल हानि
ભગવાન રામને યાદ કરીને જેમ પાઠની શરૂઆત કરી હતી એવી રીતે ભગવાન રામને યાદ કરતા કરતા સુંદરકાંડના સમાપન તરફ જઈશું. આવો સૌ દિલથી, ભાવથી, પ્રેમથી અને શ્રદ્ધાથી ભગવાન રામ કે નામ સંગ. રામ સિયા રામ જય જય
सुनत विवेक वचन अति कह कृपाल मुस्काई जीव करे कपि कटकु तात सुतौ पाई राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया 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 राम हे मंगल भवन मंगल हारे हे मंगल भवन मंगल हारे हे राम सिया राम सिया राम सिया राम हे राम नील कल कपिलो भाई हे पिया के
रघुनायक गुणगान सादर सुनाई ते करही भव सिंधु बिना जल जान। इति श्रीमद् रामचरितमानसे शकल कलकलुषः बिंदवसने पंचम सोपान सुंदरकांड। श्री हनुमान अर्पणम बोल सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की बोलो भाई सब संतन की अपने अपने माता पिता की गुरु और गोविंद की पितृ नारायण देव की सत्य सनातन धर्म की गौ माता की भारत माता की पुरुषोत्तम महाराज की एक साथ सब भाव से बोलो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल पार। हे बुद्धिहीन तनु जान के सिरो पवन कुमार वरबोधि न जागे सर्व करे सुधार। अंजनी ना जाया हनुमान ओ बाबा बजरंगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगे। जन वरण विराज सुबेश। कानन कुंडल कुंचित केसा अंजनी ना जाया हनुमान ओ बाबा बजरंगी। हाथ बजार बजा विराजे कांधे मूंज जने मुँह भाजे। शंकर सुवन तेजरी नंदन तेज प्रताप महाजन वंदन। विद्यावान कुलीन चातुर राम धारि करिए को आतुर। चरित्र बनिए तोर राम लखन के रामन बसिया। अंजनी ना जाया हनुमान ओ बाबा बजरंगी। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। हेम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरत सम भाई अंजनी ना जाया हनुमान ओ बाबा बजरंगी। सहस बदन तुम रोजस गावे यस कई श्रीपति कंठ लगावे। जगदादिक ब्रह्मांड मुनीसा नारद सारद सहित ये जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते अति को विद कह सके कहाँ ते। उपकार सोति गई राम मिलाए राज रघुवीर। अंजनी ना जाया हनुमान ओ बाबा बजरंगी। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर मैं सब जग जाना। भोग शास्त्र जो जन पर भालो सीयो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु करीबा मिलिन तुम्हारी बल बात बैठक रचनाए। दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेजे। अंजनी ना जाया हनुमान ओ बाबा हे राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम्हारा सत्ता हो को डर। हे आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ
જસવંતી જાનકી માતા राम रसायन तुम्हारे पास ये सदा रहो रघुपति के दासा अंजनी ना जाया हनुमान हो बाबा बजरंगी ये तुम्हारे वचन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे काल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरे भक्त कहाए और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटे निकेश कबीरा जो सुखे हनुमत बलबीरा अंजनी ना जाया हनुमान हो रामा बजरंगी जय 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 हनुमान तुम्हारी कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई तो कई अति महान न होए जो जापते हनुमान चालीसा होय सिद्धिदा की गौरीसा लक्ष्मी जय नाथ जय मंदिरा अंजनी ना जाया हनुमान हो रामा बजरंगी हो रामा बजरंगी सोन तुम्हें सकल मंगल मूर्ति हो मेरा मन रामचंद्र की जय बोलो भाई सब संगत की जय अंजनी ना जाया हनुमान ओ बाबा बजरंगी ओ बाबा बजरंगी ओ बाबा बजरंगी हमारे राम जी को राम 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 कहियो की हनुमान हमारे राम जी को राम 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 कहियो जी हनुमान 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 हमारे राम जी को राम 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 कहियो जी हनुमान हमारे राम जी को राम 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 कहियो जी हनुमान आओ आरती એમના માટે કહું છું બાકી જે લોકો પહેલા આવે છે એ લોકોને તો ખબર રહેવી જોઈએ આરતી આપણે કોઈ પણ દેવી દેવતાની થતી હોય એટલે હાજા હોય એ ઊભા થાય ને હાજા રાખવા હોય એ ઊભા થાય નહીં તો ની રિપ્લેસમેન્ટ ડોક્ટરો તૈયાર છે બોલ સિયાવર રામચંદ્ર ભગવાન की जय અરે લાખ લાખ દીવડાની આરતી ઉતારો હે લાખ લાખ દીવડાની આરતી ઉતારો હે આરતી ઉતારો આરતી ઉતારો આરતી ઉતારો
Come on.
देवाभिवन्दनं स्व आत्माभिवन्दनं पुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखयाप्नुयात् मा कश्चित् दुःखयाप्नुयात्। ओ ईश्वर भजिए तने મોટું છે તુજ નામ એ ગુણ તારા નિત ગાઈએ થાય અમારા કામ હિત લાવી હસાવતું સદા રાખ દિલ સાબુ એ ભૂલ કદી કરીએ અમે ઓ પ્રભુ કરજો માફ, ઓ પ્રભુ કરજો માફ। બોલ શ્યાવર રામચંદ્ર ભગવાન કી, પવન સુત હનુમાન કી, अपने अपने मात पिता की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। એ નિમિત્તે આજે સંઘ દ્વારા કેટલાક કાર્યક્રમો ચાલે છે। એની અંદર આ વર્ષની અંદર એક પર્યાવરણનો સુંદર કાર્યક્રમ આખા વર્ષ દરમિયાન ચાલ્યો। ઠેર ઠેર દરેક જગ્યાએ વૃક્ષારોપણના કાર્યક્રમ થયા। હમણાં એક બીજો કાર્યક્રમ અમે શરૂ કર્યો, એમાં સ્વદેશી જાગરણનો કાર્યક્રમ થયો। આપને સૌને અહીંથી જ્યારે આપ નીકળશો ત્યારે એક પત્રિકા આપવામાં આવશે। એ પત્રિકાની અંદર કેટલી વસ્તુઓ આપણા દેશની અંદર ઉત્પાદન થાય છે કે જે સ્વદેશી છે। આપણે સવારે ઉઠીએ અને સાંજે સૂઈએ ત્યાં સુધીમાં આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, દંતમંજનથી શરૂ કરીએ અને આપણા ભોજન સુધી અને વસ્ત્રો સુધી। તો એ પત્રિકાની અંદર તમને માહિતી હશે કે કેટલી કંપનીઓ, કેટલી બ્રાન્ડ એ આ ભારત દેશની છે અને કેટલી બ્રાન્ડ વિદેશી છે। આપણે બધાએ આજે આ પિતૃ તર્પણ કરવા માટે અને દેશને આત્મનિર્ભર કરવા માટે એક સંકલ્પ કરવો જોઈએ કે હું એ પત્રિકામાં લખેલી બ્રાન્ડ, જે સ્વદેશી બ્રાન્ડ છે, એનો ઉપયોગ કરીશ। બીજી વસ્તુ છે ગૌ માતા। તો આ દેશની અંદર ગાયને માતા તરીકે સ્વીકારવામાં આવી છે। આપણે આજકાલથી વાત કરીએ છીએ એવું નથી, વર્ષોથી ચીર પુરાતન કાળથી આપણે બધા ગાયને માતા માનીએ છીએ, પણ ગાયની અવદશા પણ આપણે ઘણી બધી જોઈએ છીએ। તો ગાયનો મહિમા શું છે એ આજે તમારી સામે 5 મિનિટ, અહીંયા 10 મિનિટ પ્રવીણભાઈ રજૂ કરવાના છે। એ પહેલાં કેટલીક માહિતી તમને મારે આપવાની છે। રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના શતાબ્દી વર્ષ અને એમનો સ્થાપના દિવસ એટલે વિજયાદશમી 5મી તારીખે આ બોપલ વિસ્તારમાં જે RSSના કાર્યકર્તાઓ જે અહીંયા સંઘ કાર્ય કરે છે વર્ષોથી, એમનો એક કાર્યક્રમ થવાનો છે। એ જાહેર કાર્યક્રમ છે, આપ સૌને એમાં પધારવા માટે હાર્દિક નિમંત્રણ છે। બીજો કાર્યક્રમ મેં તમને કહ્યું એમ જાગરણ મંચની તમને એક પત્રિકા પણ આપવામાં આવશે। અહીંયા બહાર એક ટેબલ મૂકવામાં આવ્યો છે, જેના ઉપર આવો એક મેગેઝિન છે જે દર સપ્તાહે પ્રકાશિત થાય છે, જેનું નામ છે સાધના। એનું લવાજમ એટલે જો તમે એના વાચક બનવા માંગતા હો, એના ગ્રાહક બનવા માંગતા હો, તો અહીંયા ટેબલ ઉપર કાર્યકર્તાઓ છે, એમને મળીને તમે આનું લવાજમ ભરીને એક કોપી મંગાવી શકો છો। અત્યારે જ્યારે તમે અહીંથી નીકળશો ત્યારે આપ સૌને આ કોપી જે છે એ વિના મૂલ્યે મળશે। બીજું, 100 વર્ષથી રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ જે સમાજમાં કામ કરી રહ્યું છે એમાં કેટલો બધો એક સેવા કાર્યો સંઘે કર્યા છે, RSSએ કર્યા છે। આખા દેશભરની અંદર
જુદી જુદી જગ્યાએ જુદા જુદા પ્રકલ્પ ચાલી રહ્યા છે એની એક માહિતી આપતું આ મેગેઝિન પણ આપને નિઃશુલ્ક આ ટેબલ ઉપરથી મળશે. જેમને કોઈને આરએસએસ સાથે જોડાવાનું હશે તો એ જોડાવા માટેનું માર્ગદર્શન પણ અહીંયા આ ટેબલ ઉપરથી આપ સૌની સામે મૂકવામાં આવેલું છે. અહીંયા કેટલાક મહાનુભાવો જે છે એમનો એક પરિચય પણ મારે કરાવવાનો છે. સૌ પ્રથમ અહીંયા આ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી શ્રી ગુણવંતભાઈ પટેલ, બોપલમાં એમનું નિવાસસ્થાન છે, ખેતીનો વ્યવસાય છે. બીજો પરિચય છે શ્રી માનનીય અશોકભાઈ મોદી. મેં હમણાં જે આરએસએસની વાત કરી એ આરએસએસમાં અહીંયા બોપલ વિસ્તારના જે સંઘ કાર્ય ચાલે છે એ સંઘ કાર્યની અંદર એમનું માર્ગદર્શન બધાને મળી રહ્યું છે. અને વિજયાદશમી મેં તમને કહ્યું એમ કે 5મી તારીખે જે કાર્યક્રમ થવાનો છે એ એમના માર્ગદર્શન નીચે જે કાર્યકર્તાઓ કામ કરી રહ્યા છે. લગભગ 2000 લોકોની ઉપસ્થિતિમાં એ કાર્યક્રમ થવાનો છે. આપ સૌને ફરીથી આવવા માટે હાર્દિક નિમંત્રણ. અશોકભાઈ પોતે પોતાનો વ્યવસાય છે, બોપલમાં રહેવાનું છે એમનું. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘની એક મેં કહ્યું એમ સેવા ભારતી નામની સંસ્થા છે, એમાં ગુજરાત પ્રાંતના તેઓ સંપર્ક પ્રમુખની પણ જવાબદારી નિભાવી રહ્યા છે. બીજો પરિચય છે શ્રી હસમુખભાઈ પટેલ. સોલા ભાગવત વિસ્તારમાં એમનું નિવાસસ્થાન છે. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના એ પણ કાર્યકર્તા છે. નદી આપણી સાબરમતી નદીની આ બાજુનો વિસ્તાર, આ બાજુ આપણે ચાંગોદર લઈએ અને છેક સાબરમતી સુધી એ વિસ્તારની અંદર ગૌ સેવા ગતિવિધિના તેઓ સંયોજક છે. આજે આપણી અહીંયા વચ્ચે ઉપસ્થિત રહ્યા છે એમનો પણ સૌનો આભાર માનું છું. એક બીજો પરિચય આપું, શ્રી પ્રવીણભાઈ મિસ્ત્રી. આજે આપણને ગાયનો મહિમા કહેવા માટે મેં એમને આમંત્રિત કર્યા છે. પોતે ઇન્ટિરિયર ડેકોરેશનના વ્યવસાયમાંથી નિવૃત્ત થયેલા છે. વર્ષોથી આરએસએસના સ્વયંસેવક છે. કેટલાય વર્ષોથી દક્ષિણ ગુજરાતની આપણો જે વિસ્તાર છે ડાંગ ને દાહોદ, ભરૂચ, આ બધા દક્ષિણ ગુજરાતનો વિસ્તાર જે અંતરિયાળ આદિવાસી લોકો આપણે બધા કહીએ છીએ, ત્યાં જઈને તેઓ ગાય આધારિત ખેતી અને ખેતી દ્વારા જે પ્રોડક્ટ થાય છે તે લોકો જે ઉત્પાદન કરે છે એ ઉત્પાદનને શહેરના લોકોને કેવી રીતે ત્યાં સુધી પહોંચાડવું, એમનો ઉપયોગ કરતા શીખવાડવાનું, આ બધી પ્રવૃત્તિ સાથે તેઓ વર્ષોથી સંકળાયેલા છે. અને પોતાના વ્યવસાયમાંથી નિવૃત્ત થયા બાદ મહિનાની અંદર લગભગ 10-15 દિવસ આ વિસ્તારોમાં જઈને લોકોને ગાય આધારિત ખેતી, ગોબરમાંથી ખાતર કેવી રીતે બનાવવું, ગૌમૂત્રમાંથી ગૌ કૃપામૃત કેવી રીતે બનાવવું, બિયારણ કેવી રીતે કરવું, ત્યાંના જે નાની વિદ્યાલય, જે ખેતી વિષયક વિદ્યાલયો ચાલે છે એમાં જઈને ખેતી વિશેનું જ્ઞાન આપવાનું બાળકોને. નવી પેઢી એ આધુનિક ખેતી કરતા થાય પણ રાસાયણિક ખાતર અને પેસ્ટિસાઇડ મુક્ત ખેતી કરવાનું, આ બધું જ કામ શ્રી પ્રવીણભાઈ કરે છે. આજે સર્વપિતૃ અમાસ નિમિત્તે આપણે આ કાર્યક્રમ પૂરો થશે પછી અહીંયા ગૌશાળામાં આપણે બધાએ ગૌ માતાની આરતી કરીશું અને આપણા પિતૃઓનું તર્પણ કરીશું. ગોળની વ્યવસ્થા ત્યાં કરવામાં આવી છે. અચૂક બધા ગોળ પોતાના હાથે ગાયને ખવડાવે અને આરતી ઉતારે. એ પહેલાં પ્રવીણભાઈને હું વિનંતી કરું છું કે ગૌ મહિમા આપણે સૌની સામે મૂકો. ચાલુ જ છે. હલો, પેલું ભરાય છે ને? હલો, હલો. गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की,
ધરતી માતા કી, હનુમાન દાદા કી. આપણે કંઈક 3 થી 4 જય બોલાવી છે. હવે જય બોલાયા પછી એનું તમે જય બોલાયા પછી એના સાર્થક છો કે નહીં એ આપણે જાતે નક્કી કરવાનું છે. આ વાત ત્યાં હતી મારી. આજે અહીંયા માનનીય શ્રી ટ્રસ્ટી શ્રી ગુણવંતભાઈ એવં બોપલ નગરના સંચાલક શ્રી અશોકભાઈ, શ્રી હસમુખભાઈ, અત્રે આ જે લાભ મળ્યો તે ભક્તિનો રસ આપણને જે મળ્યો છે એ સૌ ભક્તિના મંડળના ને પણ હું પ્રણામ કરું છું. સૌથી પહેલાં તો મારી ભૂલ થાય છે કે પ્રમુખ શ્રી જે પુરુષોત્તમ આશ્રમના સાનિધ્યમાં બેઠા છીએ ત્યાં મારે પ્રણામ કરું છું આપ સૌના વતી. વાત કરવી છે ગાયની, ગૌ વિશેની. બધા જાણીએ છીએ પણ ગૌ વિશે વળી શું વાત કરવાની. હમણાં જ આપણે સુંદરકાંડ પાઠનું અધ્યયન કર્યું, મનન કર્યું, હનુમાન ચાલીસા પણ વાંચી, બરાબર કે નહીં? પણ એની અંદર હનુમાનજીનું અને શ્રી રામનું અને રામાયણનું શું કર્તવ્ય હતું એનું મનન કરવાની જરૂર છે. પાછળ રામજીની વાત કરીએ, હનુમાનજીની વાત કરીએ સ્વાભાવિક છે, પણ એ કર્તવ્યને જો આપણી સાથે ઉતારીએ કે આપણું પણ સમાજમાં શું કર્તવ્ય છે તો એ સાચું કર્તવ્ય કહેવાય. સાચું કે વાત ખોટી વાત છે મારી? તો જ આ આપણું કર્તવ્ય સાચું પડે. અને એમાં મારી વાત છે આજે ગૌ વિશેની વાત કરવાની છે. તે સંઘ પરિચયની વાત શ્રી જીતુભાઈએ કરી છે એટલે મારે હવે કરવી નથી એની વાત. ધાર્મિક અને કૃષિ મહત્વની અંદર ગાયનું સતત મહત્વ રહેલું છે. ગાયનું કર્તવ્ય શું છે જેટલું જાણીએ એટલું ઓછું. આપણે અત્યારે ગાયને ક્યાંથી ક્યાં લઈ ગયા છીએ એ સ્થળને પણ સમજવું પડશે. ગાય ક્યારે શું હતી? રામાયણ અને મહાભારત કાળથી જ ગાયનું કેન્દ્ર એકદમ મહત્વનું રહેલું. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ઋષિ મુનિઓ, રામ, આ બધા પાત્રોના જે જન્મ થયેલા ત્યારે એમને માતાની કુખે જન્મ નહોતો લીધો, પણ એમની પાલક માતા કોણ હતા? ગૌ માતા. કારણ કે ગૌ માતાનું દૂધ પીને જ એ ઉછરેલા છે. આ પણ આપણને સમજવું પડશે. તો એ ગૌ માતાની અત્યારે શું પરિસ્થિતિ છે, હાલત છે, એ વિશે વાત થોડી ઘણી કરીશ. આપણે આરતીમાં પણ કહીએ છીએ ગૌ ગંગા ગાયત્રી ગીતામાં. સમજ્યા કે નહીં? આ 4 લીટીનો જો મર્મ સમજી લઈએ તો મારે આ વાત કરવાની પણ કદાચ ન રહે એમ કહું તો. ગાયની પરિસ્થિતિ શું છે એ જ રીતે ગંગાની વાત કરીએ કે નદી પ્રવાહ, ગંગાનું નામ દીધું છે. બધી જ નદીઓની અંદર હાલતની અંદર આપણે કેવી ગંદકી નાખતા હોય છે, પાણી દૂષિત કરતા હોઈએ છીએ. આ પર્યાવરણની વાત શ્રી જીતુભાઈ કરીએ એ વિશે મારો કલાકનો હોઈ શકે, પણ અહીંયા ટૂંકમાં વાત કરીને આગળ ચાલુ છું. એ જ રીતે ગીતાની વાત કરીએ તો ગીતા અધ્યયનમાં લેતા હોઈશું પણ પોતાની અંદર ઉતારવાનું કેવું હોય છે. કોર્ટની અંદર પણ આપણે જાણીએ છીએ કે ગીતાના સોગંદ ખવડાવવામાં આવે છે. એમાં સોગંદ તો બંને પક્ષ ખાય છે, ગુનેગારોએ પણ ખાય છે અને સાચોએ પણ ખાય છે. તો પછી સાચો કોણ, પેલો વકીલ કે જજ? એ આપણે નક્કી કરવાનું છે કે હું પોતે ક્યાં છું. એ જ રીતે ગાયત્રીની વાત કરીએ તો ગાયત્રી એટલે તમામ દેવી દેવતાઓની વાતમાં ગાયત્રી માધ્યમ છે. તો ગાયત્રી એટલે કે મંદિરોની હાલત શું છે? ત્યાં જ્યાં મંદિરોમાં જઈએ તો એક ભક્ત અને એક બટનથી કામ થતું હોય છે. આ બટન એટલે તમને સમજાઈ ગયું હશે. આ પુરુષોત્તમ આશ્રમની પરિસ્થિતિ સારી છે. પુરુષોત્તમ આશ્રમ સારી છે કે અહીંયા આટલા ભક્તો અવારનવાર આવે છે, પણ બાકીના મંદિરોમાં ભાઈનો ઈશારો તો એમ મંજીરા એટલે કે પેલા બટનનું આધાર મેં કીધું ને એ સમજી ગયા છે. તમે બધાએ પણ સમજ્યા છો કે પેલું એક મશીન મૂકી દીધું એની ઉપર ચાલતું હોય અને કોઈ જતું નથી હોતું. આવી જ પરિસ્થિતિ ગૌશાળાઓની પણ હોય છે. પહેલા ગાય જે છે ને ખેડૂતના ઘરે શોભતી હતી. જ્યાં સુધી ગાય સાથે ખેડૂત જોડાયેલો હતો ત્યારે એ સમૃદ્ધ જ હતો. કેવી રીતે કહીએ તો તમે બધા પણ અમુક ઉંમર સાથેના જાણીએ છીએ કે પહેલા આપણે કન્યાનો દાનની અંદર પણ ગૌદાન આપવામાં આવતું હતું. સાચી વાત છે કે પ્રભુ? આ વસ્તુ અત્યારે ક્યાં ગઈ? છે જ નહીં. એટલે ગાય ખેડૂતના ઘરે હતી ત્યાં સુધી સુખી હતી, પણ મારા મતે દરેક ગૌશાળાની અંદર ગાય સુખી હોતી નથી. હા, અહીંયા જેવી ગૌશાળાની વાત હોય તો વાત જુદી છે. સમાજની અંદર આવી ગૌશાળાઓ કેટલી,
સામાન્ય રીતે ખેડૂત પણ પોતાને ગારે ગાયા હોય વસાવતો નથી. માંડ 25% ખેડૂત ગાય રાખે છે, બાકીના 75% ગૌશાળાની અંદર નબતી ગાય થઈ ગઈ છે. એની હાલત કપરી પરિસ્થિતિ છે. આ વિષયની અંદર આપણું કર્તવ્ય ગાય સાથેનું શું થાય એ સમજીશું તો મહત્વની વસ્તુ છે. હમણાં જીતુભાઈ એ પણ વાત કરી કે આ શ્રાદ્ધનો મહિનો છે અને અમાસે પિતૃ શ્રાદ્ધનું મહત્વ જબરજસ્ત છે. તમે આજે આખા મહિના 15 દિવસની અંદર કોઈ શ્રાદ્ધ ન કર્યું હોય, આજે ગૌ માતાને પ્રત્યક્ષ આરતી ઉતારશો, દર્શન કરશો, હાથ ફેરવશો, ગૌ માતાને ગોળ ખરશો તો તમારો પિતૃદોષ પ્રભુ 100% ગયેલો છે એવું સમજજો. આ સત્ય વાત છે ગાયની પરિસ્થિતિ સાથે. હા, પરિસ્થિતિ જે ઊભી કરી છે પણ આપણે જ કરી છે. રબારી કે ભરવાડ કે એવા કોઈ વ્યક્તિનું નામ દેવાની જરૂર નથી. આપણે જેની એની હાલત ખરાબ કરી ત્યારે એ બિચારા એને પણ તકલીફમાં મુકાઈ હશે. જીવનથી મૃત્યુ પર્યંત સુધી ગાય મહત્વની લે છે. મૃત્યુ પછી પણ ગાયનું મહત્વ રહેલું હોય છે. આપણે સૌ આ બધું જાણીએ છીએ કે મરી ગયા પછી આપણે જાણીએ છીએ કે જેને તરવેણી કહીએ છીએ, નદીની અંદર પાર કરાવવાની. આ મને શાસ્ત્રોક્ત બધું ફાવે નહીં. મને આ ભક્તિ મતમાં એટલો ડૂબી ગયો તો વાત કરવાનું પણ અત્યારે ભૂલી ગયો એવી હાલત મારી હાલત થઈ છે. ખરેખર કહું તો એવી મજા આવી અંદર ભાઈની સાથેની સુંદરકાંડની અંદર. તો કહેવાનો મતલબ તરવેણી ગાયનું પૂંછડું પકડી લઈએ તો તરી જવાય, ભેંસનું પૂંછડું પકડીએ તો તરાય ખરું. ખેડૂતોમાંથી, ખેડૂત મિત્રોમાંથી જ આપણે આવેલા છે, એવા ગ્રામ્યમાંથી જ આવેલા છે. સીધા શહેરીકરણ થઈ ગયેલા નથી. એટલે આ વાત સમજી શકીએ છીએ. સમજ્યા કે નહીં? આ મંદિરો ઉપર પણ હિન્દુઓનો ખતરો, હિન્દુઓ સાથેના મંદિરો ઉપર જે વાત કરીએ તો ઇતિહાસ આપણો સાક્ષી છે કે મંદિરો ઉપર પણ ખતરો રહેલો હોય છે. આગળ સોમનાથ તૂટતું હતું ત્યારે આપણી પરિસ્થિતિ શું હતી? મહાદેવને બધા પૂજારીને લાગેલા હતા પણ કોઈ પણ એની સાથે લડવા તૈયાર થયો નતા. કન્યાકુમારીથી, કાશ્મીરથી લઈને કન્યાકુમારી સુધી આ ચર્ચાઓ થયેલી છે. આજની તારીખમાં તો અમુક રીતે આપણે ભારત કંઈક અંશે મજબૂત છે એટલે ચિંતાના વિષય છે, ઓછા છે એવું પણ ન સમજીએ. જ્યાં સુધી સમાજ આ વસ્તુ સાથે ન જોડાય ત્યાં સુધી વાત અધૂરી જ ગણાશે. મારે છેલ્લે 2-3 લીટી જ વાત કરીને પૂરી કરવી છે કારણ કે ઘણી લાંબી વાત થઈ જાય. આહાર વિહારની બાબતમાં પણ ગૌ આધારિત પ્રાકૃતિક ખેતી જ આપણે કેમ અપનાવી શકીએ એ વિચારવું રહીએ. આજે શિક્ષકો અને ડોક્ટરો અહીંયા સામે પણ હશે, સામાન્ય ભણાવી દેતા હોય છે કે શાકભાજી, લીલા શાકભાજી ખાવા જોઈએ. સાચી વાત છે ને? ખાવા જોઈએ કે નહીં? હું પૂછું છું તમને, ખાવા જોઈએ કે નહીં? હું એમ કહું છું કે નહીં ખાવા જોઈએ. ખાવા જોઈએ, સાચી વાત છે, વિટામિન્સ ને બધું મળે છે, પણ એ કેવા પાકેલા છે એ પણ આપણો વિષય સંશોધનનો રહેશે. પ્રાકૃતિક છે કે નહીં, ગાય આધારિત પાક્યું છે કે નહીં. મોટા ભાગનું જે પાકેલું હોય છે રાસાયણિક દવાઓથી પકવેલું હોય છે. રાસાયણિક દવાઓને લીધે જમીન પણ ખરાબ થઈ ગઈ છે. હમણાં જ આપણે ધરતી માતા કીની જય બોલ્યા. આ ધરતી માતાને આપણે ઝેર આપવા મળ્યા છીએ. આ પરિસ્થિતિ શું ઊભી થઈ છે? એ જ રીતે આપણી માતાને ક્યારે કોઈ દિવસ ઝેર આપીએ છીએ ખરા? તો ધરતી માતાને શા માટે? ગોબરથી જ ખેતી રળિયામણી થાય, ગોબરથી જ સારું પાક પાકી શકે એ હકીકત છે. એટલે સામાન્ય આપણે ગુજરાતીઓ તો ખાવાના પણ શોખીનો હોઈએ છીએ. જેવી સિઝન આવે, દાખલા તરીકે ઉનાળામાં કેરી આવે તો તરત કેરી ખાઈ લેવા માટે તૈયાર હોઈએ છીએ કે નહીં? પણ એ કેરી કેવી આવે છે ક્યારે જોયું છે? પ્રાકૃતિક રીતે પાકેલી હોતી જ નથી. મારે આમ તો આરતી ચાલે છે, મારે વિરામ લેવો જોઈએ, પણ મારી વાત હું પ્રભુને ધ્યાનમાં રાખીને વાત પૂરી જ કરીશ. શું વાત કરતો હતો હું આગળ? કેરી. હા, સ્વાભાવિક આપણને વહેલી કેરી ખાવાની રસ હોય કે આ બાજુવાળા ઘરમાં કેરીનો રસ આવી ગયો તો મારા ઘરમાં કેમ નહીં? સાહેબ, એ કેરીને પણ સમજવું પડે કે એમાં કેમિકલ નાખીને કેરી પકાવવામાં આવે છે. પ્રાકૃતિક કેરી નથી હોતી. એક કેરીની, એક જ કેરીની વાત કરું કે જે બદામ કેરી સૌથી પહેલી આવે અને આપણે ખાવા મળીએ છીએ, એ કલકત્તાથી, કર્ણાટક અને સાઉથમાંથી બહાર નીકળે કેરીના ઝાડ ઉપરથી અને 24 કલાકની અંદર અહીંયા આવતા પીળી બંજર થઈ ગયો અને આપણે ખાવા માટે તૈયાર થઈ ગયા છે. આ 24 કલાકમાં કેવી રીતે પાકી જતી હશે? સમજાય છે કે નહીં?
એટલું સરળ નથી હોતું. કેમિકલથી થયેલું હોય અને કેમિકલના કારણે આ રાસાયણિક ખાતરોના કારણે આપણે ઘરે ઘરે કેન્સર થવા મળ્યા છીએ. પંજાબની અંદર આ મોટો દાખલો છે અને ગુજરાત પણ હવે 100% કેન્સર તરફ જવા મળ્યો છે. ઘરે ઘરે કેન્સર છે પંજાબની અંદર, જેની અંદર કહું તો એક ભટિંડાથી લઈ અને બીકાનેર સુધીની એક ટ્રેન દોડે છે. બધાએ ન્યૂઝમાં વાંચ્યું હશે કે એની અંદર માત્ર કેન્સર પેશન્ટો હોય છે અને બીકાનેરની અંદર હોસ્પિટલમાં જવા માટે દાખલ થવા માટે જતા હોય છે. આ ટ્રેનનું નામ મને ખબર નથી, પણ મોટાભાગનો ટ્રેન કેન્સર ટ્રેન પડી ગયું છે. સમજાય છે કે નહીં? આ પરિસ્થિતિ છે. તો સમજો, આપણે સામાન્ય રીતે કેવું હોય છે, એક મિત્ર રમેશ એના ભાઈબંધને કહે મારા સવાલનો જવાબ આપીશ. મહેશ કે પૂછને ભાઈ તારા સવાલ શું છે, મને કહેતો ખરો. તો કે સારામાં સારો વાર કયો? તો મહેશ કે તારા માટે તો ભાઈ 7 વાર નહીં, જમણવાર જ સારામાં સારો. સમજાય છે કે નહીં? આપણે ગુજરાતીઓ આ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર રહ્યા છે. હું ટૂંકમાં 4 લીટી સાથેની વાતચીત કરી દઉં. ઘરમાં પ્રશ્ન પણ હોય છે કે ઘર જેવું રેસ્ટોરન્ટમાં ખાવું કે રેસ્ટોરન્ટ જેવું ઘરમાં ખાવું, આ રોજના પ્રશ્નો છે. પણ પ્રાકૃતિક ખાવું, રાસાયણિક મુક્ત ખાવું, આ વિચારવું પડશે. શાકભાજીમાં પણ પુષ્કળ દવાઓ હોય છે, રાસાયણિક નહીં પણ પ્રાકૃતિક ક્યાં વાવેલું છે એ શોધો અને ખાઓ. કોઈના ઉપર એલિગેશન નહીં કરીએ. જ્યારે સમય આવશે ત્યારે એ સુધરતા જશે એવું વસ્તુ કહી શકાય. હવે છેલ્લે મારું કર્તવ્ય એટલું છે કે આપણે ગાય માટે શું કરી શકીએ. આપણે બેઠા છે એમાંથી આવી 4 વસ્તુ તો કરી શકીએ કે નહીં? ઘરે ગાયનું દૂધ લાવી શકીએ કે નહીં? શું કહો છો બધા? લાવવું જોઈએ. મોંઘું પડે તો પણ ઘી અને દૂધ લાવવું જોઈએ. વર્ષોથી આપણા બાપ દાદાઓ કીધેલું છે કે ઘી દેવું કરીને પણ ઘી પીવું જોઈએ. આવું સમજ્યું ને? એનું કહેવું